چلیں جی، ابھی ہم اپنا سفر کا آغاز، ابھی ہم گھر سے نکل رہے ہیں اور گھر سے نکل کے یہاں سے ہم جائیں گے مونیمنٹ، کوئی 15-20 منٹ کا راستہ ہے، اور مونیمنٹ پہ جا کے آپ کو مزید دلچسپ چیزیں دکھائیں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہے گا، اور یہ انٹرسٹنگ ولاگ ہونے جا رہا ہے، اور ہم آپ کے تمام جو سوالات ہوں گے، اگر آپ کمنٹس کریں گے ہمارے ولاگ پہ، تو اس کے مطابق ہم نئی نئی انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ ہسٹوریکل پلیسز پہ ہم جائیں گے، کلچر پلیسز پہ جائیں گے، اور ایسی جگہوں پہ بھی جائیں گے جن کے بارے میں ہم اور آپ اسلام آباد میں رہنے کے باوجود ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ہم آپ کو گھمائیں گے، پھرائیں گے، تھوڑا آؤٹنگ بھی کروائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو دوستو، ہم ابھی نکلے ہیں پاکستان مونیمنٹ کی جانب، گھر سے ابھی نکلے ہیں، تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے اور مزید آپ کو انٹرسٹنگ باتیں بتائیں گے۔ اور یوں اب ہم سری نگر ہائی وے پہ داخل ہو گئے، اور یہاں سے 15 منٹ کا ہمارا ڈرائیو ہوگا، اور اس کے بعد ہم آپ سے بہت سارے انٹرسٹنگ باتیں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
اور یہ انٹر ہو گئے اندر، یہ گیٹ سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے۔ سامنے جو ایریا ہے یہ دیکھیں، یہاں پہ خوبصورت نظارہ آپ کو نظر آئے گا۔ تھوڑی دور وہاں پر پھول ہیں بالکل ملٹی کلر کے، پھر یہ سارا پیوڈ ہے۔ اوپر دور میں آپ کو ڈوم نظر آئے گا، یہ ہمیں کشمیر ہائی وے سے یعنی سری نگر ہائی وے سے بھی نظر آتا ہے۔ یہ کریم یہاں پہ ہیں، یہ بھی وزٹ کرنے آئے ہیں اس نیشنل ہسٹری میوزیم کا۔ کیا خیال ہے کریم اس پہ؟ تو یہ آج میں بھی اسلام آباد میں ہوتے ہوئے فرسٹ ٹائم آیا ہوں، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، لوگ بھی اچھے خاصے آئے ہیں، شاید ویکینڈ ہے اس وجہ سے آج اچھا خاصا رش بھی ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں، اندر جا کے وزٹ کرتے ہیں کیا کچھ ہے اندر، ہسٹوریکل چیزیں شاید ملیں گی۔ اس وقت میں پاکستان مونومنٹ کے سامنے کھڑا ہوں، اب اندر جائیں گے ٹکٹ لے کے اور آپ کو اور مزید چیزیں دکھائیں گے۔ جی اب ہم داخل ہو گئے ہیں میوزیم کے اندر، ہم آپ کو دکھائیں گے مختلف گیلریز یہاں پہ ہیں، ایک ایک کر کے ہم آپ کا سیر کرائیں گے۔ تو پہلی جو ہماری گیلری آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھیں یہاں پر زبردست قسم کا ایک ڈپکشن ہے گندھارا سویلائزیشن کے حوالے سے۔ یہ ہے گندھارا سویلائزیشن کی ایک ویڈیو ہم نے پہلے بنائی تھی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا۔ یہ ٹیکسلا کی ایک قدیم تاریخ ہے، 2500 سال پرانی تاریخ، اور اس کا ایک ڈپکشن آپ کو اس گیلری میں ملے گا۔ ایک مونک آپ کو نظر آئے گا جو ایک ریلیجیس سگنیفیکنس ان کی ہے گندھارا سویلائزیشن کی، بدھسٹ کلچر کی، اور یہ آپ کو یہاں پر ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ اس کو دیکھیں، کمپلیٹلی اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا۔ یہاں پر اس کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں اس کی تاریخ کی تھوڑی سی سمری بتائی گئی ہے۔ جب آپ وزٹ کریں گے یہاں پر تو آپ اس کو پڑھ لینا اور اس میں آپ کو صحیح انفارمیشن مل جائے گی۔ یہ بھی دیکھیں، یہ نقش و نگار اسی گندھارا سویلائزیشن کے چھوٹے جو ہے آرٹیفیکٹس موجود ہیں۔ ہم آتے ہیں یہاں سے، ہم داخل ہوتے ہیں اسلامک دور میں۔ یہ ہم نے جیسے کہا تھا جب ہم جی ٹی روڈ سے گزر رہے تھے، شیر شاہ سوری کا ایک 16ویں صدی عیسوی میں ایک اہم مسلمان جو ہے وہ حکمران تھے جنہوں نے گرانڈ ٹرنک روڈ کی بنیاد بھی رکھی، اور یہ اسی اسلامک ہسٹری کی کنٹینویشن آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس کا ایک ڈسکرپشن بھی آپ کو نظر آئے گا، تو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، ارائیول آف اسلام ان سب کانٹیننٹ کے حوالے سے محمد بن قاسم جو ہے 1711 میں آئے تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی مسلم رولرس آئے ہیں، انویڈرس آئے ہیں، ان کی ایک جھلک یہاں پہ دکھائی گئی ہے۔ پھر آگے ہم آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک اور گیلری ملے گی، یہ مغل دور کا جو مغل پیریڈ ہے، اس میں جو اہم مغل بادشاہ ہیں، ظاہر بات ہے کوئی 600-700 سال حکومت رہی مغلوں کی سب کانٹیننٹ میں۔ تو آخری جو بادشاہ تھے 1857 میں بہادر شاہ ظفر، اس کے شکست کے بعد ان کی ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہوا، لیکن ان کی ایک بڑی اہم تاریخ ہے۔ ان میں آرکیٹیکچر میں، کنسٹرکشن میں، آرٹ میں بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ لاہور میں آپ دیکھیں، انڈیا دہلی میں دیکھیں تو یہ جو اہم آرکیٹیکچر ہے مغل دور کا وہ آج بھی موجود ہے۔ تو مغل دور کا سب سے سنہرا دور کہا جاتا ہے اکبر اعظم کو، لیکن یہ بہت بڑا ایک ہسٹوریکل جو ہے ورثہ ہمارے پاس ہے جس کو یہاں پر کیپچر کیا گیا ہے۔ یہ صوفیزم، اور دیکھیں اسلام میں جب مغل دور کے بعد اس کے بعد بھی بہت بڑا انفلوئنس صوفیزم کا رہا ہے سب کانٹیننٹ میں، یعنی انٹر فیتھ ہارمنی، فیتھ ہارمنی کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک پیسفل جو اسپیکٹ تھا، ڈائمینشن تھا، وہ صوفیزم والی اسلام سے آتا ہے۔ اور صوفیزم کی ٹریڈیشن بہت کافی رچ ٹریڈیشنس تھی، اور اس کا جو ہے ہمیں پورا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی مل جاتا ہے۔ یہاں پہ مختصراً ایک سمری بتائی گئی کہ جو صوفیز تھے انہوں نے سب کانٹیننٹ کا کیا رول تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ سوشل ہارمنی کے حوالے سے، کیونکہ سب کانٹیننٹ ایک بہت ہی ملٹی لنگول، ملٹی
एथनिक और मल्टी रिलीजियस कल्चर था, उसमें उन्होंने एक हारमोनी पैदा करने के लिए एक बेहतरीन किरदार अदा किया सूफियों ने। तो ये सूफियों का एक रोल था जो इस गैलरी में आपको नज़र आता है। उसके बाद देखें 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो पहली जंग आज़ादी थी, जिसमें मुस्लिम हिंदू यूनिटी का एक बहुत अच्छा इम्तजाज था, उसके हवाले से यहाँ पे आपको एक गैलरी नज़र आएगी। आप देखें यहाँ पर लोकल फ्रीडम फाइटर्स को दिखाया गया है जो अंग्रेज़ ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स के ख़िलाफ़ बरसर पेकार थे। तो ये देखें एक घोड़े पे एक ब्रिटिश जनरल सवार है और यहाँ पर लोकल फ्रीडम फाइटर्स जो है उसके साथ जो है एक तरह से दिखाया गया कि इन स्टेट ऑफ वॉर 1857 को डिपिक्ट किया गया है। पीछे जो पिक्चर्स हैं उसमें भी आपको नज़र आएगा। और इसी तरह हम आते हैं तो एक इम्पोर्टेंट जो इरा था वो मुस्लिम गढ़ की जो तहरीक थी, अलीगढ़ की तहरीक। अलीगढ़ तहरीक की जो सबसे अहम रवा थे वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। तो सब कॉन्टिनेंट में एजुकेशन के हवाले से अलीगढ़ मूवमेंट का जो अहम रोल था उसमें सर सैयद अहमद ख़ान का नाम सरफहरिस्त है। और ये सर सैयद अहमद ख़ान 1817 से 1898 तक का जो इनका पैदाइश से इनकी वफ़ात तक का दौर था, उसमें उनकी जो मेजर ख़दमात थी उसका भी ज़िक्र यहाँ पे मुख्तसरन किया गया। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट दौर था जब मुसलमान जो है वो जदीद एजुकेशन की तरफ नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने परसुएट किया कि लोग जदीद एजुकेशन हासिल करें और सब कॉन्टिनेंट में अगर उन्होंने कोई अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है और बेहतर तरीके से सोसाइटी में अगर इंटीग्रेट करना है तो जदीद एजुकेशन हासिल करना होगी। फिर हम आते हैं यहाँ पर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का जो है वो एक दिखाया गया है। इस मुजस्समे में उनको प्रेयर करते हुए दिखाया गया। तो बेसिकली ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको कैप्चर किया गया। फिर हम आगे आते हैं यहाँ पर तो सियालकोट ये जो है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का जो आबाई घर है सियालकोट में, उसकी एक मंजर कशी की गई है। अल्लामा इकबाल साहब का मुजस्समा बनाया गया है, वो बैठे हुए उनका ट्रेडिशनल स्टाइल था उसमें, और ये उनके घर का एक मंजर कशी की गई है। और ये देखें अलाहाबाद का जो एक एड्रेस था अल्लामा इकबाल का, जो कि एक हिस्टोरिक एड्रेस कहलाता है, उसकी एक तस्वीर कशी यहाँ पे की गई है। और जब हम देखते हैं इसको तो ये देखें 1930 दिसंबर 1930 में उन्होंने जो इलाहाबाद में ख़ताब किया था, एड्रेस किया था, उसकी एक डिपिक्शन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अहम आपको गैलरी नज़र आएगी। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट गैलरी के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक भरपूर जो है वो डिपिक्शन यहाँ भी आपको नज़र आएगी। ये देखें आप, बाकायदा यहाँ पे भी एक डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आएगी। ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है। और ये देखें एक चेयर, इसमें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का ये भी एक कंटिन्यूएशन है, उनकी लाइफ के हवाले से डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। बहुत ही खूबसूरत मंजर कशी है। यहाँ पे आप आते हैं, ये देखें आप ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इजलास लाहौर के मौके का एक तस्वीर कशी यहाँ पे की गई है। और फिर यहाँ पर आप देखें
जो इजी आर्म चेयर है उसकी एक तस्वीर जिस पे अल्लामा बैठा करते थे, और ये इनके नज़मों का एक मजमुआ भी यहाँ पे रखा गया है, जवाब शिकवा है। और ये इनकी एक लाइफ इल्मी जो सफ़र है उसके हवाले से इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। और ये हम आते हैं आगे, ये वो कुर्सी है जहाँ पर अल्लामा साहब बैठते थे। जाहिर बात है उनका एक फ़िक्री जो सफ़र था ये इसी तरह का था कि वो इल्म के अंदर होते थे हर वक्त, मतलब थिंकिंग अफ्कार में। और ये जो उनका एक ख़ास पोर्ट्रेट बनाया गया है जो उनका एक ट्रेडिशनल क्लासिकल स्टाइल था सोचने का, उसकी डिपिक्शन की गई है। और ये देखें, ये मेरे ख्याल में इनका जो रिहाइशगाह है उसका एक मिनिएचर बना के यहाँ पर एक प्रोटोटाइप बनाया गया है सियालकोट का। ये हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक ओपन थिएटर है, एक सिनेमा है। यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख़ के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्में यहाँ पे दिखाई जाती हैं। आज भी बहुत सारे लोग इधर आके ये फिल्में देखते हैं, आज भी देखें कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और ये इस वक्त एक आगे मूवी चल रही है, फिल्म चल रही है पाकिस्तानी तारीख़ के वाले। ये सारे देखें, यहाँ पर भी कुछ आपको तस्वीरें नज़र आएंगी। अल्लामा इकबाल का एक और पोर्ट्रेट है यहाँ पे। ये हम बाहर आ गए अभी नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम से। तारीख़ के जो मुख्तलिफ मदारिस है वो कौमी आइडियालॉजिकल एक फ्रेमवर्क है, उसमें डिपिक्ट की गई हैं अच्छी तरीके से। और मेरे ख़्याल में हर नेशन स्टेट अपने तारीख़ और अपने नज़रिए को महफूज करना चाहती है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स भी होते हैं तारीख़ को देखने के। एक तो एक कौमी तारीख़ लिखने का अमल होता है हर कौम का, जिसमें पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसको अगर आप देखें तो इश्तियाक अहमद कुरैशी IH कुरैशी जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल हिस्टोरियन कहलाते हैं। और दूसरा जो क्रिटिकल राइटर्स हैं जिसमें के अज़ीज़, खुर्शीद कमाल अज़ीज़ जिन्होंने मर्डर ऑफ हिस्ट्री लिखी है, उसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको तारीख़ को क्रिटिकल अंदाज में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो उस तारीख़ को समझना मुश्किल होता है। इसी तरह प्रोफेसर इश्तियाक अहमद थे, वो भी इश्तियाक अहमद हैं, वो उन्होंने जिना पे और पाकिस्तान की पार्टीशन पे बहुत अच्छी उनकी तहरीरें हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि एक तो ये नेशनल हिस्ट्री है उसको समझना ज़रूरी है, लेकिन उसका एक तनक़ीदी अमल है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, उसको समझे बगैर हम तारीख़ के जो पेचीदा मामलात हैं उनको समझ नहीं सकते हैं। अब देखिए हम आगे ऊपर आए, ये एक डोम है, ये जो आपको श्रीनगर हाईवे से भी नज़र आएगा। ये पूरा एक ज़बरदस्त मोन्यूमेंट का एक डोम बना हुआ है, बहुत ही बड़ा जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ काफ़ी लोग आपको नज़र आएंगे और अच्छे खासे लोग आज यहाँ पे सैटरडे है तो घूमने फिरने आए हुए हैं। ये पब्लिक प्लेस है, अगर आप इधर आना चाहते हैं तो कश्मीर हाईवे यानी जिसको आजकल हम श्रीनगर हाईवे कहते हैं, इस्लामाबाद का मेन हाईवे जो एयरपोर्ट को और मोटरवे को लिंक करता है इस्लामाबाद से, वहाँ से आप यहाँ फैज़ाबाद के करीब एग्ज़िट करके पहुँच सकते हैं। 6 बजे तक ये जगह खुली होती है पब्लिक के लिए, उसके बाद इसको बंद किया जाता है। तो अगर आपने आना है तो आप 6 बजे से पहले आ जाएं। आप इसमें हिस्ट्री म्यूज़ियम भी जा सकते हैं और साथ साथ ये देखें क्या ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का एक। तो आज मौसम थोड़ा अबर आलूद है और अच्छा मौसम है, इसलिए लोग इंजॉय कर रहे हैं आज के इस वेदर को। अब ये जी हम मोन्यूमेंट का जो डोम है उसके पास हैं। यहाँ के इसके बैक साइड से बाकायदा आप देखें इस्लामाबाद का क्या खूबसूरत मंजर नज़र आता है। हम आगे से आपको दिखाएंगे।
یہ دیکھیں جی یہاں سے آپ کو بہت زبردست منظر نظر آئے گا پورے اسلام آباد شہر کا. تو یہ دیکھیں جی بالکل پیچھے ماربل ہلز، اسلام آباد ماربل ہلز، اور اس کے بعد پھر یہ سامنے کچھ بلڈنگز بھی ہیں اور بلو ایریا ہمیں نظر آتا ہے. بلو ایریا کے جو بلڈنگز ہیں ٹال ہائی رائزز وہ تھوڑے آپ کو یہاں سے نظر آئیں گے. اس سائڈ پہ آپ کو ماربلا ہلز کا ویو تھوڑا نظر آئے گا. یہ ہے جی اسلام آباد. ہم باہر آ گئے ابھی. یہ دیکھیں یہاں پر گنا جوس بن رہا ہے. تو یہ دیکھیں گرمی میں گنے کا جوس ہوتا بڑا لگتا ہے. یہ لے جی ہم جوس پی رہے ہیں. جی تو آج کا جو ہمارا وزٹ تھا پاکستان مونومنٹ کا، یہ اب ہم اختتام پذیر کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہو. کریم حیات آپ کو کیسا لگا؟ بڑا اچھا لگا، اور جس نے بھی پاکستان اسٹڈیز پڑھنا ہے تو ان کو چاہیے ایک دفعہ آ کے دیکھیں، ایویڈنسز دیکھیں. آلدو اور بھی چیزیں ایڈ ہو سکتی تھی، اور لیکن یہ ہے کہ اچھی خاصی ایویڈنسز ہیں، اچھی خاصی انفارمیشن، بڑا اچھا رہا. اور اگر آپ پاکستانی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں پاکستانی ریاست کے پرسپیکٹیو سے تو یہ ایک زبردست قسم کی جگہ ہے. ساتھ ساتھ کریٹیکل ہسٹری بھی ضرور پڑھے، لیکن بہرحال یہاں گھومنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں، اسلام آباد کے بالکل مرکز میں ہے. ہم اس طرح کے اور ویڈیوز آپ کو لے آئیں گے انشاءاللہ. بہت ہم صرف انٹرٹینمنٹ نہیں لائیں گے بلکہ انفارمیشن، ایجوکیشن، ہسٹری اور انٹرٹینمنٹ کو سب کو ملا کے آپ کے لیے ایک بہترین بھرپور قسم کے مواد لے کے آئیں گے. تو آپ اگر یہ پسند آئے آپ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.